Good afternoon everyone, welcome into this video. In the previous videos we learned about the different parts of speech. You know that there are the 8 parts of speech like the noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. We have discussed everything about all these parts of speech and I have given you the different exercises on these topics. Okay, now today we are going to learn a new topic, subject and predicate. You know that every complete sentence has the 2 parts. The first one is subject and another is predicate. Okay, म्हणजे प्रत्येक जो सेंटेन्स असतो एक कंप्लीट सेंटेन्स जे असतं त्या कंप्लीट सेंटेन्समध्ये 2 पार्ट असतात. एक असतो सब्जेक्ट आणि दुसरा असतो प्रेडिकेट. नाउ व्हॉट इज सब्जेक्ट? The subject means the part which names the person or thing we are speaking about is known as subject. काय म्हटलं इथे? The part which names the person or thing we are speaking about is known as a subject. It means that the person or thing in the about which we are speaking in the sentence are known as the subject. Or we can make a simple definition of the subject. Subject means doer of an action. What is subject? Subject means doer of an action. म्हणजे एखादी क्रिया करणारा जो असतो, एखादा व्यक्ती किंवा वस्तू ज्याच्याविषयी त्या सेंटेन्समध्ये बोललं जातं आणि तो व्यक्ती किंवा वस्तू एखादी क्रिया करतो आहे असं दर्शवलं जातं, तेव्हा त्या वस्तू किंवा व्यक्तीला काय म्हटलं जातं? इथे सब्जेक्ट म्हटलं जातं. म्हणून इथे शॉर्टमध्ये डेफिनेशन काय केली आपण? सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ ॲन ॲक्शन. ओके, नाऊ हाऊ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेन्स. की तुम्हाला सब्जेक्ट कसा शोधता येईल सेंटेन्समधला. पर्टिक्युलरली जर तुम्हाला सब्जेक्टच शोधायला सांगितला तर तुम्ही तो कसा शोधाल? देन इफ यू आस्क अ क्वेश्चन विथ हू और व्हॉट टू मेन वर्ब देन यू विल गेट सब्जेक्ट. काय म्हटलं इथे पहा, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन विथ हू, आय राईट हिअर इन द ब्रॅकेट ह्युमन बिंग. म्हणजे when there is a human being we ask a question with who, or when there is a non-living thing then we can ask a question with what. And then if you ask question with who or what and you will get answer, this answer is a subject in a sentence. Okay, तुम्हाला who किंवा what नी जर तुम्ही काय केलं इथे मेन व्हर्बला क्वेश्चन केला आणि जे आन्सर मिळेल त्याला काय म्हणू आपण? सब्जेक्ट म्हणू. आणि पहा हा जो सब्जेक्ट आहे हा ह्युमन बिंग असेल तर तुम्ही वूनी क्वेश्चन करू शकाल, आणि थिंग असेल म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग असेल तर आपण व्हॉटनी तिथे क्वेश्चन करू शकतो. म्हणजे एक्झॅक्ट सब्जेक्ट किती आहे त्याच्यातला तो तुम्हाला समजतो की कोणता आहे, कोणते वर्ड्स आहे ते तुम्हाला इथे कळेल. तर असा क्वेश्चन करून तुम्ही त्या सेंटेन्समधला सब्जेक्ट काय करू शकता? शोधू शकता. ओके, नाऊ here are some examples. The first one is the fishermen are catching fish. आता इथे तुम्हाला आपल्याला काय करायचं आहे? Fishermen are catching fish. Now I asked here the question with who and then find out a subject. Who are catching fish? I ask here a question with who, then I will get the answer. कोणता आन्सर मिळेल मला? कोणता आन्सर मिळेल? who are catching fish which असा क्वेश्चन केल्यावरती the fisherman. The fisherman. Therefore the fisherman is a subject in this sentence. Okay, fisherman is a human being, so I ask a question with a who and then I get a answer fisherman, and therefore fisherman is a subject in this sentence. Okay, the next is I live in Mumbai. Who live in Mumbai? Who live in Mumbai? Which answer you will get here? I. Therefore I is subject. Okay,
कसं शोधायचं कळलं का तुम्हाला सब्जेक्ट? इथे मी व्हूनी क्वेश्चन केला पहिल्या याच्यामध्ये, मला आन्सर मिळालं फिशरमॅन, देअरफॉर याच्यातला काय आहे सब्जेक्ट फिशरमॅन. सेकंड याच्यात पण मी व्हूनी क्वेश्चन केला, मला आन्सर मिळाला आय इज अ पर्सनल प्रोनाउन, सो आय आस्क द क्वेश्चन विथ व्हू हिअर अँड देन आय विल गेट द आन्सर दिस आय इज अ सब्जेक्ट इन धिस सेंटेन्स. In the next sentence, third sentence, the stone wall do not make prison. The stone walls do not make prison. Here the stone walls, non-living thing. So I ask here a question with what? What do not make prison? काय आन्सर मिळेल इथे मला? स्टोन वॉल्स. Therefore, the stone wall is a subject. Stone walls is a subject. ओके. मग कसा सब्जेक्ट फाइंड आउट करायचा हे कळलं का याच्यामध्ये तुम्हाला? पहिल्या याच्यामध्ये आपण व्हूनी केले पहिल्या 2 सेंटेन्समध्ये क्वेश्चन, कारण तिथे काय होतं आपल्याला लक्षात आलं की दिलेलं जे पहिलं हे आहे ते काय आहे, ह्युमन बिंग आहे, दुसऱ्याच्यामध्ये पर्सनल प्रोनाउन होतं आणि इथे काय होतं, नॉन लिव्हिंग थिंग होतं, म्हणून आपण इथे व्हॉटनी क्वेश्चन केला आणि त्या 2 सेंटेन्समध्ये आपण व्हूनी क्वेश्चन केला. व्हूनी आणि व्हॉटनी दोन्ही यांचं मी क्वेश्चन करून पाहिजे. व्हूनी क्वेश्चन केला, आन्सर मिळालं तर ठीक, नाही आन्सर मिळालं तर मग आपण व्हॉटनी करून पाहायचा. आलं का लक्षात? तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय मिळेल, सब्जेक्ट मिळेल. व्हॉटनी क्वेश्चन आपण ते जेव्हा करून तुम्हाला आन्सर मिळेल तर ते जे सब्जेक्ट असेल ते एखादी नॉन लिव्हिंग थिंग असेल. आलं का लक्षात? आता पुढे पहा, प्रेडिकेट. आता प्रेडिकेट म्हणजे काय असतं? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. काय म्हणताय? द पार्ट ऑफ सेंटेन्स विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. म्हणजे सेंटेन्सचा असा पार्ट जो आपल्याला त्या सब्जेक्टविषयी काय सांगतो, अजून माहिती सांगतो, तर त्याला काय म्हणतो आपण? प्रेडिकेट म्हणतो. ओके. द प्रेडिकेट मे हॅव 2 पार्ट्स. या प्रेडिकेटमध्ये 2 पार्ट्स असू शकतात. म्हणजे प्रेडिकेटमध्ये काय काय इन्क्लूड होतं? प्रेडिकेट मे इन्क्लूड द व्हर्ब अँड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लिमेंट अल्सो. म्हणजे बघा या प्रेडिकेटमध्ये आपल्याला तसे आपण याचे 2 पार्ट्स सांगतो प्रेडिकेटचे, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट. पण काही ठिकाणी काही सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट न येता काय येतं, तिथे कॉम्प्लिमेंटसुद्धा येऊ शकतं. काय येऊ शकतं? कॉम्प्लिमेंट येऊ शकतं. असं जरुरी नाही आहे की प्रत्येकच सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्ट असायला पाहिजे म्हणून. असं जरुरी आहे का? नाही आहे. त्याच्यामुळे प्रेडिकेटमध्ये तुम्हाला व्हर्बसोबत ऑब्जेक्ट येऊ शकेल, कधी कधी व्हर्बसोबत कॉम्प्लिमेंटही असू शकेल, कधी कधी दोन्ही पण असू शकेल, ऑब्जेक्टही असू शकेल आणि कॉम्प्लिमेंट पण असू शकेल. ठीक आहे. आता हे पुढे डिटेल मी तुम्हाला सांगणारच आहे, ऑब्जेक्ट कसा शोधायचा किंवा ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, कॉम्प्लिमेंट कसं शोधायचं ते मी तुम्हाला सांगते. याच्या पुढे आपल्याला पाहायचं आता सेपरेट द सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट. हाऊ टू सेपरेट द सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट फ्रॉम द सेंटेन्स. तुम्हाला असा क्वेश्चन येतो, सेपरेट द सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट फ्रॉम द सेंटेन्स. मग त्या सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेटला सेपरेट कसं करायचं? हिअर आय हॅव गिवन सम एक्झाम्पल्स टू यू. द फर्स्ट वन इज द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. First of all, we find out the subject by asking the question who or what. First, I ask the question with who. Who stood on the burning deck? Which answer you will get here? The boy. है ना? Who stood on the burning gate? मी असा प्रश्न जर केला तर तुम्हाला उत्तर काय मिळेल? काय आन्सर मिळेल इथे? The boy. Therefore, the boy is a subject. हा बॉय काय झाला मग इथे? सब्जेक्ट. आणि हा जो रिमेनिंग पार्ट आहे इथून कुठं, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. मग आता स्टूड इज अ व्हर्ब, ऑन द बर्निंग डेक इज अ कॉम्प्लिमेंट. इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर धिस होल पार्ट इज अ प्रेडिकेट. इट इन्क्लूड्स द व्हर्ब अँड कॉम्प्लिमेंट हिअर. इट्स अ प्रेडिकेट. कळलं का? पहिल्यांदा काय करायचा? सब्जेक्ट शोधून घ्यायचा आणि सब्जेक्ट शोधल्यानंतर उरलेला जो पार्ट असतो त्याला काय करायचं? त्याला प्रेडिकेट म्हणून लिहायचं. आता सेकंड सेंटेन्समध्ये बुक्स इम्पार्ट नॉलेज. आता इथे मी हू इम्पार्ट्स नॉलेज असं नाही म्हणू शकणार. व्हॉट इम्पार्ट्स नॉलेज, बिकॉज बुक्स आर थिंग्स. देअरफॉर व्हॉट इम्पार्ट्स नॉलेज, काय आन्सर मिळाला इथे? बुक्स. Books are here subject and impart knowledge is a predicate. Here the impart is verb and knowledge is object.
हिअर कम्स द बस. आता मेनी अ टाइम्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज, म्हणजे युजली द सब्जेक्ट इज ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेन्स. आता आपण बरेच सेंटेन्स पाहिले इथे, प्रत्येक वेळी तुम्हाला सब्जेक्ट सुरुवातीला आलेला दिसतो, बरोबर आहे ना. बट ओकेजनली इट कम्स ॲट द एंड ऑल्सो. म्हणजे कधी कधी काय असतो की तो सब्जेक्ट शेवटी सुद्धा येऊ शकतो. म्हणून सेंटेन्सला काय करायचं आहे, तुम्हाला केअरफुली रीड करायचं आहे. आता इथे 4-5 सेंटेन्स जे पाहिले, इथे प्रत्येक वेळी सब्जेक्ट स्टार्टिंगला आला होता. आता हे सेंटेन्स बघा बरं, हिअर कम्स द बस. इज हिअर अ सब्जेक्ट हिअर? नो. हिअर सब्जेक्ट आहे का इथे? नाही आहे, कारण की हिअरला आपण सब्जेक्ट म्हणू शकतो का? नाही. मग आता सब्जेक्ट काय, हिअर कम्स द बस. याला आपण जर प्रॉपरली कन्स्ट्रक्ट केलं या सेंटेन्सला तर कसं होईल, द बस कम्स हिअर. इट मीन्स व्हॉट इज सब्जेक्ट हिअर? द बस. व्हॉट कम्स हिअर? द बस. तुम्ही या मेन व्हर्बला क्वेश्चन करा, व्हॉट कम्स हिअर? द बस. देअरफॉर बस इज अ सब्जेक्ट अँड दिस रिमेनिंग पार्ट इज अ प्रेडिकेट. ओके, म्हणजे असं कंपल्सरी आहे का की सुरुवातीलाच प्रत्येक वेळी सब्जेक्ट असला पाहिजे? जनरली तुम्हाला जे सेंटेन्स येतात 80% 90% त्याच्यामध्ये स्टार्टिंगलाच सब्जेक्ट असतो. खूप रेअर असे काही सेंटेन्सेस असतात ज्याच्यामध्ये ती कन्स्ट्रक्शन जी असते ती प्रोज ऑर्डर बरोबर दिलेली नसते. मग तिथे अशा वेळी काय होतो की तो सब्जेक्ट नंतर येऊ शकतो. ठीक आहे. आता पुढचं सेंटेन्स पहा, सिट डाऊन. आता इट इज अ इम्परेटिव्ह सेंटेन्स अँड इम्परेटिव्ह सेंटेन्स लेफ्ट आउट द सब्जेक्ट. इम्परेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सब्जेक्टच नसतो. असतो का? नाही. मग म्हणून इथे नुसतं सिट डाऊन दिलं आहे, बिकॉज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आर ऑलवेज स्टार्ट विथ द व्हर्ब्स. आणि इथे काय दिलं आहे तुम्हाला, सिट डाऊन. सिट इज अ व्हर्ब. याच्यामध्ये सब्जेक्ट नाही आहे आणि त्याच्यात सब्जेक्ट नसतोच. इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आर विदाऊट सब्जेक्ट्स. मग आता इथे काय करायचं की तुम्ही काय सब्जेक्ट लक्षात घ्यायचा, सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड हिअर. अशा वेळी तुम्हाला असं सेंटेन्स आलं तर तुम्ही याच्यातला सब्जेक्ट काय सांगाल, मग यू. म्हणजे इथे सब्जेक्ट काय झाला या सेंटेन्समधला, यू. कोणता सब्जेक्ट सांगायचा आपल्याला, यू. आणि प्रेडिकेट काय सांगाल तुम्ही याच्यातलं, सिट डाऊन. आलं का लक्षात? आता इथे तुम्हाला हा यू दिसत नाही आहे या सेंटेन्समध्ये, पण आपण तो कन्सिडर केला आहे का, बिकॉज इट इज अ इम्परेटिव्ह सेंटेन्स अँड इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आर विदाऊट सब्जेक्ट्स. ओके, इम्परेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट नसतात म्हणून आपण यूला काय केलं इथे कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट. नाऊ देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द object and types of object. Now let's see about the object. Then what is object? The object is instead of performing any action, they receive the action of the subject. Actually objects are, we can say the objects are the second noun or pronouns and they receive the action of the subject. म्हणजे जी सब्जेक्टनी केलेली ॲक्शन असते ती रिसीव करण्याचं काम कोण करतं, ते ऑब्जेक्ट करतं. मग आता जी इथे काय म्हटलं आहे आपण याला, की मी काय म्हटलं तुम्हाला, an object functions noun or pronoun. म्हणजे we can say the object second noun or pronoun in a sentence which receives the action from the subject or done by the subject. ओके, म्हणजे एखाद्या सब्जेक्टनी केलेली जी ॲक्शन आहे ती ॲक्शन रिसीव्ह करण्याचं काम कोण करतं, तो ऑब्जेक्ट करतो. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टवर झालेली ती काय असते, ॲक्शन असते. ओके, मग आता ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय व्हर्ब. ऑब्जेक्ट्स जे असतात दे आर फॉलोड बाय व्हर्ब. म्हणजेच काय, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर व्हर्ब. ऑब्जेक्ट हे व्हर्बच्या नंतर आलेले असतात. जनरली सब्जेक्ट्स comes before verb and object comes after verb. Okay, the subject comes first in the sentence, then verb and then object. म्हणजे तुम्हाला आता समजलं का, सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट सुरुवातीला, मग व्हर्ब आणि मग ऑब्जेक्ट. किंवा तुम्ही असे लक्षात ठेवू शकाल की सब्जेक्ट व्हर्बच्या आधी जे असेल ते सब्जेक्ट आणि व्हर्बच्या नंतर जे आहे ते काय आहे, ऑब्जेक्ट. म्हणून इथे म्हटलं आहे दे आर फॉलोड बाय व्हर्ब. अगेन रिपीट. Object is some second noun. We can say object is a second noun and pronoun in a sentence. Instead of performing any action, म्हणजे objects
डू नॉट परफॉर्म एनी ॲक्शन. ऑब्जेक्ट्स कोणतीच ॲक्शन परफॉर्म करत नाही. तर काय करतात, इन्स्टेड ऑफ परफॉर्मिंग एनी ॲक्शन दे रिसीव द ॲक्शन डन बाय सब्जेक्ट. सब्जेक्टने जी ॲक्शन केली आहे ती रिसीव्ह करण्याचं काम कोण करतं, ऑब्जेक्ट करतं. ओके. आता देर आर टू टाईप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The first one, the direct object. The direct object is directly affected by the subject. म्हणजे डायरेक्ट सब्जेक्टचा त्याच्यावर अफेक्ट किंवा परिणाम झाला असतो, तो काय आहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतो. आता तुम्हाला जर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शोधायचा आहे, देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन विथ व्हॉट टू द मेन वर्ब अँड यू विल गेट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आता तुम्ही इथे म्हणाल की मॅडम तुम्ही मगाशी आम्हाला तिथे व्हॉटनी क्वेश्चन सब्जेक्टमध्ये पण करायला सांगितला होता. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सब्जेक्ट हे स्टार्टिंगला येतं, सुरुवातीला येतं. जेव्हा आपण व्हॉटनी क्वेश्चन करतो तेव्हा आपल्याला तो सुरुवातीचा भाग मिळेल, नॉन लिव्हिंग, तो सब्जेक्ट असेल. इथे आपण व्हर्बला जर कशाने क्वेश्चन केला, व्हॉटनी क्वेश्चन केला आणि मग आपल्याला व्हर्ब नंतरचा पार्ट मिळत असेल तर तो काय झाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पुन्हा एकदा सांगते पहा, इथे काय म्हटलं आहे मी की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आन्सर द क्वेश्चन व्हॉट. म्हणजे तुम्ही व्हॉटनी जर क्वेश्चन केला मेन व्हर्बला, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन विथ व्हॉट टू द मेन व्हर्ब यू विल गेट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे. मग आपल्याला इथे कन्फ्युजन काय होऊ शकतं की आपण सब्जेक्ट शोधताना सुद्धा व्हॉटनी क्वेश्चन केला, मग जो आपण व्हॉटनी क्वेश्चन केल्यावर ते एक आन्सर मिळतं सब्जेक्ट म्हणून आपल्याला, मग तो ऑब्जेक्ट आहे की तो सब्जेक्ट आहे. तर स्टार्टिंगचा पार्ट म्हणजे व्हर्बच्या आधीचा पार्ट काय येत असेल, आन्सर येत असेल तर तो सब्जेक्ट, आणि व्हर्बच्या नंतरचा पार्ट जर आन्सर येत असेल तर तो काय होईल, तुमचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज इट क्लिअर. आता इथे काही एक्झाम्पल्स आहे पहा. ही टीचेस अस इंग्लिश. देन आता विच इज अ सब्जेक्ट हिअर, हू टीचेस अस इंग्लिश, ही. देअरफॉर सब्जेक्ट इज ही. व्हर्ब इज टीचेस. ओके. तो व्हॉटनी क्वेश्चन करा, व्हॉट डज ही टीच अस. व्हॉट डज ही टीच अस, यू विल गेट द आन्सर इंग्लिश. कोणता आन्सर मिळेल तुम्हाला, इंग्लिश. ही आन्सर मिळते का इथे, नाही. देअरफॉर ही इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. काय झालं मग, ही सॉरी, देअरफॉर इंग्लिश इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. पहा, आय आस्क हिअर अ क्वेश्चन विथ व्हॉट. व्हॉट डज ही टीच अस, काय आन्सर मिळाला तुम्हाला, इंग्लिश. देअरफॉर इंग्लिश इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाव द सेकंड सेंटेन्स, फादर बॉट अ डॉल फॉर मिनी. देन हाऊ विल यू आस्क द क्वेश्चन विथ व्हॉट. व्हॉट डीड फादर, कसा क्वेश्चन करू आपण इथे, व्हॉट डीड फादर बाय फॉर मिनी. What did father buy for Minnie? Then you get the answer, a doll. Therefore, a doll is a direct object. Okay. Now the indirect object. Indirect object refers to person or living being or living thing to whom or for whom an action is done. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स कशाला करतं, पर्सन किंवा लिव्हिंग बिंगला रेफर्स करत असतं. ठीक आहे. अँड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू व्हूम और फॉर व्हूम टू द व्हर्ब. जर आपल्याला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शोधायचं असेल तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोणत्या क्वेश्चनला आन्सर करतं, जो क्वेश्चन टू व्हूम किंवा फॉर व्हूमनी त्या व्हर्बला आपण काय केलं आहे, विचारला आहे. आलं का लक्षात. टू व्हूम किंवा फॉर व्हूमनी क्वेश्चन केल्यानंतर तुम्हाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिळतं. आणि युजली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन ऑर लिव्हिंग थिंग्स. ओके. माय फादर गेव मी अ न्यू बुक. आता हिअर इन दिस सेंटेन्स व्हॉट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज माय फादर. हू गेव मी अ न्यू बुक, माय फादर. देअरफॉर सब्जेक्ट इज माय फादर. देन whom did my father give a new book. आपण whomनी क्वेश्चन केला. फॉर whom did my father give a new book. मग कोणाला दिलं माझ्या वडिलांनी नवीन पुस्तक, तर इथे काय आन्सर मिळते आहे, फॉर मी किंवा टू मी. म्हणून मग इथे मी काय झाला, इथे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट झाला. आता सेकंड सेंटेन्समध्ये पहा, द चिल्ड्रन मेड हिना द लीडर. सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन, वर्ब इज मेड. देन आस्क अ क्वेश्चन विथ whom did children make the leader. काय आन्सर मिळेल तुम्हाला इथे, हिना. whom did children make the leader. मग मुलांनी कोणाला लीडर केलं, हिनाला. देअरफॉर हिना इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
And you can see here Hina and me. Hina is a noun and it is a person and she is a person, and here me is a personal pronoun, means this me is also related with a person, therefore these both are the indirect objects. And here in this sentence the new book is a direct object, because when you ask a question with what here, you will get this answer. What did my father give me? काय आन्सर मिळेल? अ न्यू बुक, देअरफॉर इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आणि इथे व्हॉट डिड चिल्ड्रन मेक हिना द लीडर, देअरफॉर इथे पण काय मिळेल? हे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. म्हणजे एका सेंटेन्समध्ये काय असू शकतं? डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट दोन्ही ऑब्जेक्ट असू शकतात. वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज असतात. बस पहिली पॉसिबिलिटी की सेंटेन्समध्ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असू शकेल. सेकंड आहे सेंटेन्समध्ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असू शकेल. थर्ड आहे की सेंटेन्समध्ये दोन्ही ऑब्जेक्ट असू शकतात, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. फोर्थ पॉसिबिलिटी सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्टच नसेल, कॉम्प्लिमेंट असेल. ओके, नाऊ लेट्स सी अबाउट द कॉम्प्लिमेंट. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय बघायचं इथे? A word or expression used after a verb to complete the sense of sentence is known as complement. The word or expression, the expression means it may the phrase, it may the clause also. The word or phrase or clause used after a verb to complete the sense of sentence. आपण verb नंतर जे यूज करू आणि verb नंतर यूज केल्यावर ते त्याचा सेन्स काय करतं? कंप्लीट करतं. त्याला काय म्हणतो आपण? कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. आता इथे एक्झाम्पल दिलं आहे, द जज फाउंड हिम इनोसंट. द जज इज हिअर इज अ सब्जेक्ट, फाउंड इज वर्ब, हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना. whom did judge find? काय आन्सर मिळेल? हिम. and this remaining part innocent, this word is a complement because this word is used here to complete the sense of sentence. ओके, therefore this word is काय झालं इथे? हा कॉम्प्लिमेंट झाला. म्हणजे या सेंटेन्समध्ये पहा, सब्जेक्ट पण आहे, वर्बही आहे, ऑब्जेक्टही आहे आणि काय आला? कॉम्प्लिमेंट पण आला. आता सेकंड सेंटेन्स पाहू. द ग्रेप्स वेअर व्हेरी स्वीट. Grapes are the subject, verb, helping verb or verb here, and very sweet. Very sweet is not an object. Therefore, this very sweet is used to complete the sense of this sentence. त्या सेंटेन्सला कंप्लीट करण्यासाठी, सेंटेन्सचा सेन्स कंप्लीट करण्यासाठी आपण व्हेरी स्वीट वापरलं ना, म्हणून हा व्हेरी स्वीट काय झाला इथे? कॉम्प्लिमेंट झाला. ओके, now we learn everything about the subject, object and predicate. I have given you the sentences to find out the subject, verb and object and state the type of a object in your notes, and then you solve it. First of all you read or you watch this video carefully and then solve it. Okay, then in the next video we learn about the types of sentences.